जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को गोटे नुआ वीडियो सहित आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 तार त्रयोदश पत्र बा कोर पेपर 13 लगे कोर पेपर 13 आम ऑलरेडी फास्ट यूनिट आम कवर कर दी है जो मैंने देखना जाकि चैनल प्लेलिस्ट अच्छी देखिपारे। आज आम यही वीडियो आम तार सेकेंड यूनिट जोटा आम रही ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन ओडिया लिपिर एटा ऐतिहासिक विवर्तन एटा रही सॉरी अरे ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन रही जोटा आमर विकास धारा रही सेटा आम आलोचना करवा ये वीडियो एटार आपण संपूर्ण हाथ लेखा नोट आपण खाली ये अनुरोध जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु सांग मान सहित शेयर कर दिंतु आ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे ना डिसलाइक कले चलो है। तो चलते स्टार्ट करवा आपसे पेज को नहीं जाऊँ तो देखिपे आपण संपूर्ण हाथ लेखा नोट प्रस्तुत करी है कि तो यहाँ हूँ कोर पेपर 13 यूनिट 2 है कि पार्ट 1 गोटे पार्ट रे सब आलोचना करने संभव नुहे तो पार्ट 1 वीडियो हूँ पार्ट 1 देन नेक्स्ट पार्ट रे आम आलोचना करवा। तो देखूँ कौन कौन रही ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन देखा प्रथम तार इंट्रोडक्शन आम जाना है कि लिपि कौन है क्या लिपि कहुए तो से सब संपर्क में आपते लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करेंगे से संपर्क आपको लिखा पड़ो तो से मुझे प्रिपेयर करदे। तो चलतु देखा लिपि हूँ बाचिक भाषार एक रैखिक सांकेतिक चिन्ह लिपि हूँ बाचिक भाषार बाचिक भाषा कौन माने कथा होता भाषा आम जोटा आम मुखरे मुखे जोटा कथा कहते से कथा होता भाषार एक सांकेतिक चिन्ह हूँ कौन ना लिपि केमिति ना भाषा को चक्षु सम्मुखें देखाइबा हेउची लिपिर कार्य आम जोटा कथा कहते धर मुझे कहली क आम जो कौन से देखिपार तो जो आम से गोटे संकेत मध्यम चिन्हित कर क सेटा हूँ आमर लिपि है। तो अर्थात उच्चारित ध्वनि को जे दृश्य रे रूपायित करे है उच्चारित आम उच्चारण करुवा ध्वनि को जिते आम दृश्य रूपायित कर देखा आम देखिपार जो आम लिपि बोली कहीपर। लिपि शब्दटी यहाँ देखो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिपि शब्दटी संस्कृतर लिप्यते शब्दरू सृष्टि होइछि से कहुए कौन ना लिप्यते इति लिपि ही संस्कृत से कहुए ना लिप्यते इति लिपि ही ये जो लिपि शब्दटी संस्कृत लिपि शब्द सृष्टि होइछि एवं तार अर्थ हूँ कौन ना आम जहाँ संस्कृत कहुए कौन लिप्यते इति लिपि तापर साधारण भाव में मनुष्य मनरे जन्मुथिबा विभिन्न भाव अनुभाव चेतना इच्छा और आकांक्षा प्रभृति को भाषा माध्यम लिखित रूप से प्रकाशन पाई जो सब संकेतर व्यवहार करें ताकू लिपि कहुए। देखो यहाँ लिपिर गोटे सर्ट डेफिनेशन टा रहा तो यहाँ आपने आपण धर 2 मार्किया क्वेश्चन आसो जो लिखिपारे लिपि क्या कहुए तो आपटा सर्टली लिखिपारे साधारण भाव में मनुष्य मन रे जन्मुथिबा विभिन्न भाव अनुभाव चेतना इच्छा और आकांक्षा प्रभृति को भाषा द्वारा लिखित रूप से प्रकाशन पाई जो सब संकेतर व्यवहार करा ताकू लिपि बोली कहुए। तो और क्लियर तो देन आम आगू जावा जे पर्यंत मुख निसृत बाक लिपिबद्ध रूप न नहीं से पर्यंत ता ध्वनि जे पर्यंत अर्थात आम जोटा कहते मुखर निसृत मुखर बाहुवा बाक बा कथा जे पर्यंत से कथाटी बा बाणीटी मुख निसृत बाणीटी लिपिबद्ध रूप न नहीं है लिखित रूप न नहीं से पर्यंत ताहा ध्वनि भाव ही परिचित जेते बेले यह लिपिबद्ध रूप निए सेते बेले ताहा वर्ण हुए है कि से वर्ण से लिपिर अन्य नाम हूँ वर्ण बा अक्षर वर्ण को मध्य लिपि कहुए जिते ध्वनि लिखित रूप नब से वर्ण कहुए लिपिर अन्य नाम हूँ वर्ण बा अक्षर। यह नहीं प्रत्येक व्यावहारिक भाषा
ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଲିପିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଯେତିକି ବି ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲା କି ଆମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବା ଲିପିମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଲିପିମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ହେଲା କି। ତ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଲିପି ହେଉଛି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର। ଲିପି ବିନା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଧର ଲିପି ରହିଲାନି ତ କ୍ରମଶଃ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହେଲା ତାର ସେ ଲିପି ଲିଖିତ ରୂପ ଯେହେତୁ ନ ରହିଲା ସେ ଭାଷା ବିଲୋପ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେଟା ସେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ, କେଉଁ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଜାଣି ହେବନି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଲିପି ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। କାରଣ ଲିପି ହିଁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ଲିପି ନଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ତାର ଐତିହାସିକ ବା ତାର ଅତୀତ କ'ଣ କୌଣସି ଜାତିର ବା ସଭ୍ୟତାର, ହେଲା କି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ଲିପି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଲିପି ବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲା କି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଜଣାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ, ହେଲା କି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଇନଭେନସନରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଆବିଷ୍କାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲିପିର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ହେଲା କି। ତ ଚିତ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ। ମାନେ ଲିପିର ପ୍ରଥମ ରୂପ କିଭଳି ଥିଲା ନା ଚିତ୍ରଲିପି, ମାନେ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିମାନବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ, ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ସଂକେତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ ସେଇ ଚିତ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ହେଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ହେଲା ସିଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ ହେଉଛି ଆମର ଚିତ୍ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଯେ ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ କେଉଁଟା ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଚିତ୍ରଲିପି। ଚିତ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରମଶଃ ଏହା ଭାବ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରଭୃତି ରୂପ ନେଇ ଶେଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ବା ଭାଷା ସମୂହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଚିତ୍ର ରୂପେ ସିଏ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲା ଚିତ୍ରଲିପି ଭାବରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ସିଏ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବ ନେଇକି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ଭାଷା ବା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ସମୂହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି କେଉଁଟା ନା ଲିପି। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ହେଲା, ଐତିହାସିକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି, ହେଲା। ଲିପି ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା, ୟା ଭିତରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା। ଆଗକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପିଜି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା। ତ ଲିପି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି, ହେଲା କି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି କେଉଁଟା ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତରେ ନା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ହେଲା। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ନମୁନା ତତ୍କାଳୀନ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ମାନେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୈନ୍ଧବ ଲିପିର ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା କହିଲେ ଆମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମୁଦ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ଉପକରଣ ହେଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଏହି ସୈନ୍ଧବ ଲିପିର ଆମର ନମୁନା ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୈନ୍ଧବ ଲିପିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ଧବ ଲିପି,
ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲିପିକୁ ଆଜି ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଯାବତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ, ହେଲା କି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲିପି ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଠନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, ହେଲା କି, ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝି ହେଉଛି, ହେଲା କି, ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବା ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଯଦି ସେମିତି ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ପଠିତବ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଆବିଷ୍କୃତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଲେଖିବେ। ତ ଯଦି ଖାଲି ସେମିତି ଲେଖିଥାଏ ଯେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି କେଉଁଟା ନା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି, ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ଯେଉଁଟା ଆମର ବୁଝି ହେଉନାହିଁ, ବୁଝି ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଠିତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଲିପି, ହେଲା, ଯାହା ଆମର ବୁଝି ହେଉଛି, ପଢ଼ି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କେଉଁଟା ନା ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି। ସେଇ ଲିପିର ନାଁ ଥିଲା ଖରୋଷ୍ଠୀ। ତ ସେ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା, ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲା କି। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାସ୍କଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ, ୟାସ୍କ ମାନେ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ ଲେଖକ, ହେଲା କି। ୟାସ୍କଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ, ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କାହାର ନା ପାଣିନିଙ୍କର, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ହେଲା ମହାଭାଷ୍ୟ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପତଞ୍ଜଳି ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଖକ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବି, ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ। ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ବ୍ୟାକରଣ, ହେଲା କି, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ। ୟାସ୍କଙ୍କର ନିରୁକ୍ତ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଲିପି ନା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହିଁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର, ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ସମୟସୀମା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ତାର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ବୋଲି, ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି ବୋଲି କାହାର ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର। ତାପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହେଉଛି ଦେବଲିପି, ଦେବଲିପି ବା ଦେବତାଙ୍କର ଲିପି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପନିଷଦ, ଆରଣ୍ୟକ, ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ବେଦର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲା, ହେଲା। ବେଦ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ତ ସେଇ ବେଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଯେହେତୁ, ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଲିପି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହୃତର ମୂଳ ଲିପି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯେତିକି ବି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ତାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମୂଳ ଶାଖାଟା ହେଲା କେଉଁଟା ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ସବୁ ଭାଷା, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ କ୍ରମଶଃ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିପି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରମ ବିକାଶ ସ୍ତରରେ, ଠିକ୍ ସେମିତିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ମୂଳ କେଉଁଠି ନା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଜନ୍ମ କରିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବିକାଶ ସ୍ତରର ବିଭାଗୀକରଣ, ମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ତରୀକୃତ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆସିବ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ଯାହାର ସମୟସୀମା ରହିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବ द्वितीय शताब्दी कार प्राचीन ब्राह्मी लिपिर समयसीमा है ब्राह्मी लिपिर विभिन्न स्तर अच्छी है ब्राह्मी लिपिर विकास स्तर किभली एटा दिखाई तो सहीटा आमर ऐतिहासिक है लिपिर ऐतिहासिक बर्तन होची आमर ये विषय एठू आरंभ है तो से गुड़ाक इंट्रोडक्शन से गुड़ाक मन जोड़ा कहली इंपोर्टेंट आप मन रखा से गुड़ाक मन रखिए कारण एग्जाम आसे से क्वेश्चन तो तापर यहाँ हूँ आम विवाहीकरण हम है गोटे गोटे आम इड़ एगुड़ाकर सब आम आलोचना करवा है एनालिसिस करवा एगुड़ाक तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि प्रथम रहा आमर प्राचीन ब्राह्मी लिपि आसला तार समय सीमा है कौन ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी यार अन्य नाम कौन ना मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि कहुए देखो लिपि मानकर अन्य नाम सर्ट क्वेश्चन आसे जे प्राचीन ब्राह्मी लिपिर अन्य नाम कौन सर्ट क्वेश्चन पड़े आसपे तो आपण लिखिदेजी ना मौर्यकालीन लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को आउ क्यों नाम परिचित ना मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि बोले कहुए तापर स्टेप आसला कौन ना परवर्ती ब्राह्मी लिपि प्रथम प्राचीन ब्राह्मी लिपि गला तापर परवर्ती ब्राह्मी लिपि तार समय सीमा है कौन ना ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी है एटा ख्रीष्टपूर्व एटा ख्रीष्टीय है ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी बा ख्रीष्टाब्द तृतीय शताब्दी तार अन्य नाम कौन ना कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि कहुए कार ना परवर्ती ब्राह्मी लिपिर अन्य नाम हूँ कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि तापर तृतीय आसला कोटा ना आमर गुप्तकालीन लिपि एगुड़ा सब विकसित हो आसूचे प्राचीन ब्राह्मी लिपि है परवर्ती ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि है गुप्तकालीन लिपि तो यार समय सीमा है ख्रीष्टीय 4th शताब्दी ख्रीष्टीय 7म शताब्दी कोटा ना गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपिर तो ये लिपि गुड़ा आम आलोचना करिया से आपर तार अन्य नाम गुड़िक आपण प्रिपेयर करिछि है कि तापर चतुर्थ आसला कुटिल लिपि है तार समय सीमा है 7म शताब्दी 11श शताब्दी है कि तार अन्य नाम गुड़िक कौन थी ना मध्ययुगीय कलिंग लिपि कहुए कुटिल लिपि की सूक्ष्मकोणी लिपि कहुए कंटक शीर्षक लिपि कहुए कीलक शीर्षक लिपि कहुए सिद्धमातृका लिपि कहुए आउ पेटिका शीर्षक लिपि कहुए क्या ना कुटिल लिपिर अन्य अन्य नाम सब तापर आसला प्रत्न ओडिया लिपि एगुड़ा सब विकसित हो आस डेभलप धीरे 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 यही स्तर में आसूची तापर आमर ओडिया लिपि कथा कहूँ लगे तो प्रत्न ओडिया लिपि तापर आसला विकसित हो तार समय सीमा है 11श शताब्दी 14श शताब्दी कार प्रत्न ओडिया लिपिर यार अन्य नाम हूँ मागधी लिपि आ गौड़ी लिपि कार प्रत्न ओडिया लिपिर अन्य नाम तापर प्राचीन ओडिया लिपि आसला ता परिवर्ते 6 नंबर प्राचीन ओडिया लिपिर समय सीमा हूँ 14श शताब्दी 16श शताब्दी तापर आसूची आमर 7 नंबर आसूची आधुनिक ओडिया लिपि बर्तमान जोटा आम व्यवहार कर देखो कौ स्तर आसी कौ स्तर पहुँचला प्राचीन ब्राह्मी लिपिरू आसिकी आधुनिक ब्राह्मी लिपि जोटा आम व्यवहार करुँच आम से प्राचीन ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपिरू जन्म लाभ कर कि आधुनिक ओडिया लिपि तार समय सीमा है 14श शताब्दी अद्यावधि बा एजावत बा ए पर्यंत आम जो लिपि व्यवहार कर से हूँ आधुनिक ओडिया लिपि तो प्रथम रहा आमर प्राचीन ब्राह्मी लिपि ये जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि ता संपर्क आलोचना करवा देखो आप लिपि मानकर परिचय दिखाई गोटे गोटे आलोचना करवा तो ये आपको कही रखी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु आपते परिश्रम कर देखूँ आपण नोट प्रिपेयर करी भिडियो भल लगी लाइक कर दिंतु सांग मान सहित शेयर करदे है तापर प्राचीन ब्राह्मी लिपि देखा तार समय सीमा है ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी आम पूर्व आलोचना कर देखिए तार प्राचीन ब्राह्मी लिपि संपर्क में अशोक अनुशासन गुड़िक यही लिपि खोदित होइछि कौ लिपि ना प्राचीन ब्राह्मी लिपि खोदित होइछि अशोक अनुशासन सम्राट अशोक जे थिले जेतले शासन करथिले तांकर जो अनुशासन बा अभिलेख गुड़िकर यही लिपि खोदित होइछि शिलालेख गुड़िक है तापर ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी अशोक द्वारा खोदायित धौली और जौगढ़र धर्मानुशासन गुड़िकर जो लिपि व्यवहृत होइछि ताहा हेउछि प्राचीनतम ओडिया लिपि बा प्राचीन ब्राह्मी लिपि व्यवहार कराई कोटा ना अशोक द्वारा देख क्वेश्चन आसो अशोक द्वारा खोदायित धर्मानुशासन नाम कौन ना धौली
आउ जौगड़ धर आउ कि आसे जे एमती ओल्टेक भी क्वेश्चन आसपर ना धौली और जौगड़ धर्मानुशासन किए खोदायित करते ना राजा अशोक बा सम्राट अशोक है तृतीय शताब्दी अशोक द्वारा खोदित होता। तो से जो यही जो प्राचीन ब्राह्मी लिपिर निदर्शन आम धर्मानुशासन देखा पाइबा कहार ना अशोक शिलालेख धौली आउ जौगड़ धर्मानुशासन देखा पाइबा। तापर प्राचीन ब्राह्मी लिपि मुख्यतः मौर्य शासन काल में प्रचलित थिबारु एहाकु मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि मध्य कहुए। तो देखंतु एठी आउ गोटे सर्ट क्वेश्चन आपन आसला जे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को मौर्यकालीन लिपि कहीं कहुए एमती सर्ट क्वेश्चन पलि आस पार आपण है कि। तो आपण मैंने लिखिए प्राचीन ब्राह्मी लिपि मुख्यतः मौर्य शासन भारत में जो मौर्य शासन चली अशोक भी शासन करता ओडिशा रे जो तो भारत में से मौर्य शासन चलता। तो मौर्य शासन काल में यही प्राचीन ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। देखो प्राचीन ब्राह्मी लिपि मुख्यतः मौर्य शासन काल में प्रचलित थिबारु एहाकु मौर्यकालीन लिपि कह जाए है क्लियर। तापर एही लिपिर अक्षर गुड़िक उपरे कौ लिपिर प्राचीन ब्राह्मी लिपिर आम जो आलोचना कर जहाँ विषय तो यही लिपिर अक्षर गुड़िक बिंदु जोग करने पद्धति नाला बिंदु जोड़ा पद्धति एमती नाला है। परवर्ती समय ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि बा यही स्टेज रे है स्टेज रे जो पहुँचला विकसित हो तार सौंदर्य वर्धन निमित्त कहार से अक्षर मानकर सौंदर्य बढ़ाई बिंदु बा चूल जोग करागला परवर्ती स्टेप रे किंतु पूर्व जोटा आम प्रथम प्राथमिक रूप प्राचीन ब्राह्मी लिपि बिंदु जोग कर पद्धति नाला कि चूल जोग कर पद्धति नाला है। एपरिक लिपिकार माने सरल और रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को वक्र और गोल कर लिखिबारु क्रमशः यार पूर्व रूप से किछटा परिवर्तन आसी जाइतिला। ए जो परवर्ती समय जो लिपिकार माने जो माने थिले जो माने लिपि लेखंती तो से मानको लिपिकार कह जाउतला है कि सेतले राजा माने राजुड़ा माने से माने रखुथिले करणी मानको बा लिपिकार मानको जे से कर्म रखुथिले से माने लिपि प्रस्तुत करथिले लेखुथिले। तो से माने कोन ना जे से लेखा गुड़ी को सरल लेखा आगुरी कौन कराउथला ना एमती सीधा भाव में लेखा जाउथला सीधा सरल कारण तालपत्र जो लेखा होता तो सीधा भाव में लेखा होता काले चिरीजीव कर कारण लेखनी तो लुहा लेखर लेखा जाऊँ ना तो सीधा लेखने चिरी जाए ना। तो से सरल और रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि कौन कले ना वक्र बा बंकई गोल कर लिखा क्रमशः यार कले लिखिले तार पूर्व रूप से किसी परिवर्तन आसीगला ब्राह्मी लिपिर है। तो ये प्राचीन ब्राह्मी लिपि केते मिनट होगा 22 मिनट ये पे रखीदेवा ना देन नेक्स्ट आलोचना करें ना कौन करें तो यहाँ देखीद छाड़ू। तापर परवर्ती ब्राह्मी लिपि देखा परवर्ती ब्राह्मी लिपिर तार समय सीमा आम आलोचना कर ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी यहाँ आपने बुझीगले ना नहीं प्राचीन ब्राह्मी लिपि है जो मैंने बुझी जाइए कमेंट कर दिखाँ है जदि न बुझीपार आपने कमेंट कले आपण बुझेदेवी है। तापर देखिए परवर्ती ब्राह्मी लिपि यही लिपि हूँ प्राचीन ब्राह्मी लिपिर विकसित रूप यही जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि रहा आम आलोचना कले है कि यार विकसित रूप कौटा ना डेभलप्ड रूप होची परवर्ती विकसित रूप होची परवर्ती ब्राह्मी लिपि सेठू एठिकी विकसित है कि बुझीपारे ना। तो से कहला जे क्वेश्चन आसपारे सर्ट क्वेश्चन आसे जे प्राचीन सॉरी हाँ परवर्ती ब्राह्मी लिपि कहार विकसित रूप एमती भी क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन आसी जाई पारे। तो आपण मैंने लिखे प्राचीन ब्राह्मी लिपिर विकसित रूप होची परवर्ती ब्राह्मी लिपि बुझीपारछंती। तो यही लिपि मुख्यतः कुषाण शासन में व्यवहृत हेतु यह कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि कहुए। तो ये जो परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि कहीं कहला ना यही लिपि कुषाण शासन भारत कुषाण शासन जो होता से समय लिपि व्यवहृत होता कौटा परवर्ती ब्राह्मी लिपि व्यवहृत होता कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि बोली कहुए। सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक मन रखुन है। तापर ओडिशार खारबाळंकर हाथी गुंफा शिलालेखरे लिपि को मध्य लिपि विशेषज्ञ माने परवर्ती ब्राह्मी लिपि बा कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि नाम नामित कर ओडिशा में जो खारबाळ थिले राजा तांकर हाथी गुंफा शिलालेख जो क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन आ गोटे अच्छी जे हाथी गुंफा शिलालेख कहार ना अशोक सॉरी आमर खारबाळंकर है हाथी गुंफा शिलालेख होउची खारबाळंकर। तो से हाथी गुंफा शिलालेखरे मध्य शिलालेख कहले माने कौन शिला शिला माने कहले पत्थर है
ଶିଳା କହିଲେ ଆମର ପଥର, ପଥରରେ ଯେଉଁ ଖୋଦିତ କରି ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଦନ କରିକି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଶିଳାଲେଖ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଶିଳାଲେଖ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖାରବେଳ ଯେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ଲିପିର ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବା କୁଶାଣକାଳ ଲିପି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ଖାରବେଳଙ୍କର ଉଦୟଗିରିରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜାଗଣଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଲେଖ ମାନେ ମିଳିଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ କେଉଁଟା ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକରୁ, ସେତେବେଳେ କାରଣ ଆମର ଭଦ୍ରକଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ହେଲା କି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ସହିତ ଆହୁରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହାରାଜଗଣଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ କୁଶାଣ କାଳୀର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିନ୍ଦୁ ବା ଚୂଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିମିତ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ଚୂଳ ଯୋଗନ କରାଗଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ସମ୍ପର୍କେ ଆସିଲା ଏଠି କଥା ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିନ୍ଦୁ ବା ଚୂଳ ଯୋଗ କରାଗଲା କେଉଁଥିରେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ହେଲା କି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟି କ୍ରମଶଃ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିକୋଣ ବା ଚତୁଷ୍କୋଣ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତ୍ରିକୋଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେମିତି ଏ ତିନିଟା କୋଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଠି କୋଣ, ଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ତ୍ରିକୋଣୀ ଚତୁଷ୍କୋଣୀ ଏମିତି ଭାବରେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅକ୍ଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ 4ଟି କାରଣ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖାଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଚୂଳ ଯୋଗ କରାଗଲା କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଆକୃତି ଧାରଣ କଲା, ତାହା ପଛରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାହାର 4ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ 4ଟି କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ ଓ ସୁଖପାଠ୍ୟ ବା ସୁପାଠ୍ୟ କରିବା। ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ସେ ଗୋଲ ଗୋଲ କଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସରଳ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସୁଖପାଠ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାର କାରଣ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ଲିପିମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସହଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ଲିପିର ହେଲା କି, କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ତାପରେ ତାଳପତ୍ରାଦି ଲିଖନ ଆଧାରରେ ଉପରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଳପତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ସିଧା ଲେଖୁଥିଲେ ତ ଲୁହା ଲେଖନୀରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ନା ତାଳପତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ପ୍ରାୟ ସମୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଚିରି ଯାଉଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଲେଇ କରି ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥାଇପାରେ ହେଲା, ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଲେଖା ଯାଇଥାଇପାରେ। ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କାରଣ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇ 4ଟି କାରଣ ତ ସେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବହୁ ଅକ୍ଷର କାଳକ୍ରମେ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବହୁ ଅକ୍ଷର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଟା ନା ଆମର ଠ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠ ଠକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଠଟା ତାହାର କୌଣସି ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ ବା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ। ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 4ଟି କାରଣ ଉପରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭର କରୁନଥିବାରୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଠଟା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ନା ଏଇ 4ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଟା କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଉନି ଯେ ଏ ଠ ତା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା, ତ ସେ ଏଇ କାରଣ ତାର ନିର୍ଭର କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଠ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଯାବତ୍ ହେଲା କି। ତ ଆମର ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ସାରିଦେଲେ 2ଟି ଆମର ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି।
तापर आम दुईटा लिपि आम आलोचना कले जोटा प्राचीन ब्राह्मी लिपि आ परवर्ती ब्राह्मी लिपि देन नेक्स्ट भिडियो आम आगू आलोचना करवा। तो भिडियोटी शेष पर्यंत जो मैंने देखते से हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। आ जो मैंने न बुझीपारे से आपने कमेंट जनइबे। आ पे जब किसी साउंड किसी प्रोब्लेम आसुँच आपने जनातु है मुझे जानीपारूनी तो आपको प्रॉपर वीडियो पूरा वीडियो मुझे देखी चेक करनी पठ ये करूनी ना तो आपको कही दिंतु है जो गोटे साउंड प्रोब्लेम आसपाई आउ टे क्लीयर करने चेष्टा करी। तो भिडियो ये एंड करवा। जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो। वंदे उत्कल जननी पुणी नेक्स्ट भिडियो आलोचना करवा है।